وہ بچہ جس نے 10 برس کی عمر میں ہزاروں ڈنڈ بیٹھکیں لگا کر دنیا کو حیران کر، جسے 52 برس دنیا کا کوئی بھی ریسلر نہ ہرا سکا، 1200 کلو کا وزنی پتھر اٹھانے والا وہ شخص کون تھا؟ سیم ہند کے بعد آ کر کے گاما لاہور میں مقیم ہو گئے۔ 1960 کو بیماری اور قسم پرسی اور خراب حالات میں ان کی موت واقع۔ دنیا میں جب بھی طاقت، پہلوانی اور تن سازی یا کسی بھی قسم کے ایتھلیٹزم کی بات ہوگی تو گریٹ گاما کا نام ضرور لیا جائے گا۔ 1878 کو ایک بچہ امرتسر ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے، ایک کشمیری بٹ فیملی کے ہاں، جس کا نام غلام بخش رکھا جاتا ہے، اور اس کا یہ بچہ 10 برس کی عمر میں آ کر کے جودھ پور کے میلے میں وہ مہیر القول کام کرتا ہے کہ دنیا اور پورا ہندوستان حیران رہ جاتا ہے۔ گاما جب پیدا ہوئے تو تھوڑے عرصے کے بعد ان کے والد بھی ریسلر تھے، پہلوان تھے، ان کی وفات ہو گئی اور گھر کے حالات ذرا دگرگوں ہو گئے، مگر گاما کے گریٹ گاما کے جو چچا تھے اور بڑے بھائی امام بخش، گھر میں پہلوانی کا راج تھا، تمام لوگ پہلوانی، فن پہلوانی سے منسلک تھے، تو اس کو فن پہلوانی میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ تو پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ دی گریٹ گاما سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتے تھے، اور جب دوسرے بچے کھیلوں میں مصروف ہو جاتے تھے تو گریٹ گاما اکھاڑے کی مٹی میں اپنے آپ کو اٹھاتا، پٹکتا اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی دھن میں لگا رہتا تھا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اوائل عمری میں ہی گریٹ گاما کی جو خوراک تھی وہ ایسی تھی کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ دیسی گھی، گوشت، پنیر اور انواع و اقسام کی چیزیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جودھ پور میں ایک میلہ لگا کرتا تھا جہاں پہ نواب راجا آتے تھے، اور وہاں پہ تمام ہندوستان سے آئے ہوئے لوگوں کو، طاقتور ترین لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، اور وہ لوگ اپنی طاقت کا سکہ منوا کر کے راجاؤں سے، مہاراجاؤں سے، نوابوں سے انعام وصول کیا کرتے تھے۔ اب جودھ پور کا یہ میلہ اپنے عروج پر تھا، تو وہاں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ 10 سال کا ایک بچہ جس کا نام گاما تھا، جو بعد میں گریٹ گاما بنا، رستم زماں بنا، وہ سامنے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بھی یہ مقابلہ لڑوں گا، کروں گا، میں بھی اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا یہ جاتا ہے، سینہ گزٹ ہے کہ جو ادھر منتظمین تھے انہوں نے دھکیل دیا گاما کو کہ 10 سال کا ایک چھڑیرے سے بدن کا بچہ یہ کیا طاقت کا کوئی مظاہرہ کرے گا، مگر گاما کے بار بار اصرار کرنے کے بعد راجا صاحب نے کہا کہ یہ بچہ اتنا اصرار کر رہا ہے تو آنے دو۔ تو اس کے بعد دی گریٹ گاما، رستم زماں، اس وقت کے 10 سال بچے نے ہزاروں ڈنڈ بیٹھ کے جودھ پور کے میلے میں لگا کر پورے ہزاروں کے مجمع کو سناٹے سے دوچار کر دیا، پن ڈراپ سائلنٹ ہو گیا، اور پورے ہندوستان نے وہ مہیر القول کارنامہ دیکھا گاما کا کہ ہر بندہ، ہر شخص وہاں پہ یہ کہہ اٹھا کہ یہ بچہ کل بڑا ہو کے ضرور بڑا پہلوان بنے گا۔ اس کے بعد 1902 میں ایک واقعی مافوق الفطرت قسم کا کارنامہ گاما پہلوان نے سر انجام دیا، کہ جس کے تئیں اگر کہا جائے کہ ایک مافوق البشر قسم کا کام تھا، کہ یعنی انسان کے جسمانی طور پہ کسی انسان کے پاس کی بات نہیں تھی۔ ایک 1200 کلو کا وزنی پتھر ایک میدان میں رکھا گیا تھا، جسے کئی شاہزور اٹھانا تو دور کی بات، ہلانے کی بھی سکت نہیں کر پا رہے تھے۔ تو گاما سامنے آیا تو اس نے کہا یہ پتھر میں اٹھاؤں گا، تو جو مجمع کے لوگ تھے وہ ہنسنے لگ گئے کہ ایک چھوٹے قد کا نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 1200 کلو کا وزنی پتھر وہ اٹھائے گا، جبکہ بڑے بڑے شاہزور نہیں اٹھا سکے۔ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ گاما کی، گریٹ گاما کی جو ہائٹ تھی، قد تھا 5 فٹ 7 انچ سے تھوڑا نکلتا ہوا تھا۔ تو یہ
रेसलिंग की दुनिया में, पहलवानों की दुनिया में नाटा कद गिना जाता है, पस्त कामत कहा जाता है, कि छोटे कद का पहलवान कहा जाता है। तो अब जब वो तमाम मजमा हंस रहा था तो ग्रेट गामा ने वो माफूकुल बशर कारनामा किया कि जिसकी बदौलत वाकई लगता यही है कि वो ताकत का कोई देवता या जिन था। ग्रेट गामा के हाथों पे 1200 किलो का वजनी पत्थर जब मजमे ने उठते देखा तो जो दांत कोस रहे थे, मजाक कर रहे थे, वो दम बखुद रह गए और फिर पिन ड्रॉप साइलेंट हो गए। वो पत्थर कहा जाता है कि आज भी इंडिया की एक रियासत के म्यूजियम में मौजूद है, जो ग्रेट गामा की ताकत की आज भी कहानी बयान कर रहा है, सबूत बयान कर रहा है। इसके बाद जंगल की आग की तरह गामा पहलवान का नाम हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो रूटीन वर्क था द ग्रेट गामा का, रुस्तम जवां का, जो एक्सरसाइज का, वो कहा यह जाता है कि वो कमोबेश 5000 बैठकें रोज की लगाते थे और कमोबेश 3000 वो जनाब ढंड लगाते थे। इससे ये कमोबेश है। और वो दौड़ते थे मैदानों में, वजनी पत्थर उठाते थे, एक्सरसाइज करते थे, और कई कई बकरे, देसी घी और मक्खन और पनीर और बादाम वो इतनी तादाद में खाते थे कि कोई इंसान उसे डाइजेस्ट करने का सोच भी नहीं सकता। मगर जो शख्स बचपन से इस धुन में था, ताकत का देवता जो बन गया, वो एक्सरसाइज इतनी करता था कि वो सब डाइजेस्ट हो जाता था। उसके बाद ये भी मैं आपको बताते चलूं कि द ग्रेट गामा का करियर था जो रेसलिंग का, कुश्ती का, वो 52 बरस तक जारी रहा और 52 बरस में कोई माइका लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ कि ग्रेट गामा को धूल चढ़ा सके। यानी वो हमेशा नाकाबिले तस्खीर रहे और एक भी शिकस्त का मुंह नहीं देखना पड़ा ग्रेट गामा को। और फिर वो लम्हा आया कि जब गामा पहलवान को भी ग्रेट गामा एंड और ये टाइटल दिया गया रुस्तम जमा का, यानी वर्ल्ड चैंपियन का। उस वक्त जब अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान के नामवर पहलवानों को गामा ने शिकस्त दी, तो 1910 में गामा पहलवान यूरोप चले गए और लंदन चले गए। वो उस वक्त यूरोपियन पहलवान थे जो वो अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर समझते थे। और लंदन में जाकर ग्रेट गामा ने ये ऐलान कर दिया कि वो किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए तैयार। और कहा यह जाता है कि लंदन में जब उन्होंने ये ऐलान किया तो वहां पे जो रेसलर थे, जो बड़े बुलंद कामत थे, बड़े जसीम थे देखने में गामा पहलवान से, उन्होंने फिर उसका मजाक उड़ाया। और आखिरकार दुनिया रेसलिंग का एक पोलिश रेसलर ज़बिस्को, जिसका दुनिया में तूती बोलता था, वो सामने आ गया। और वो लम्हा जिसको दुनिया कभी फरामोश ना कर पाएगी, वो आन पहुंचा। और लंदन में जब ये रेसलिंग का मैदान सजा तो बताया ये जाता है, तारीख गवाह है कि गामा पहलवान ने चंद सेकंड्स में ही ज़बिस्को को जमीन बोस कर दिया, जमीन पे लटा दिया। और देखने वाली आंखों ने वो हैरानपूर्ण मंजर देखा कि ज़बिस्को घंटों लेटा रहा, वो उठा ही नहीं, खड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि उसे ये एहतमाल था, ये शक था, अगर वो खड़ा हुआ तो ग्रेट गामा उसे गिरा करके, चारों खाने चित करके उसे शिकस्त से दो चार कर देगा। कई घंटे की कुश्ती जारी रही और ज़बिस्को ने जमीन नहीं छोड़ी। अगले दिन फिर मुकाबला होना था, टाइम खत्म हो गया कई घंटों के बाद। तो ग्रेट गामा तो रिंग में पहुंच गए, मगर ज़बिस्को भाग गया और आया ही नहीं अपनी शिकस्त के खौफ से। तो जो उस वक्त के रेफरी थे, उन्होंने गामा पहलवान को ऐलान कर दिया कि गामा पहलवान ये मुकाबला जीत गए हैं, क्योंकि ज़बिस्को मैदान में आया ही नहीं। और तब वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल गामा को मिल गया और अंग्रेजों तक ने ये टाइटल दे दिया, द ग्रेट गामा वर्ल्ड चैंपियन। 52 बरस तक ये पहलवान को कोई नहीं हरा सका। और फिर तकसीम हिंद के बाद द ग्रेट गामा
दुनिया भर को धूल चटाने वाला ताकत का पहाड़, ताकत का देवता, ये माइग्रेशन करके, हिजरत करके लाहौर में आकर के मुकीम हो गए। एक और अजहद जरूरी बात है, एक और ताकत की दुनिया का बेताज बादशाह ब्रूस ली, जिसने कराटे की दुनिया में अपना एक नया एक स्टाइल मुतारिफ करवाया, वो ये कहता था कि द ग्रेट गामा को वो अपना रूहानी उस्ताद मानता है। वो बड़ा इन्फ्लुएंस में था द ग्रेट गामा के, उनकी जो एक्सरसाइज रूटीन थी, रूटीन वर्क था, और वो कहता था कि मैं उनसे इंस्पायर हो के मैं भी घंटों एक्सरसाइज करता हूँ। तो ब्रूस ली जैसा आदमी भी द ग्रेट गामा से इतना मुतासर था। वही ग्रेट गामा जब लाहौर में आ गए और यहाँ पे रहाइश पजीर हो गए, तो जिससे का नाम दुनिया में तूती बोलता था, तो फिर तारीख ने ये भी देखा, लाहौर की गलियों ने, लाहौर की फिजाओं ने देखा कि दुनिया का रुस्तमे ज़मां वर्ल्ड चैंपियन 52 बरस तक अनडिफीटेबल जो रेसलर था, वो उसके हालात खराब हो गए, बूढ़ा हो गया, तन्हाई का शिकार हो गया। हुकूमत ने उसकी मदद भी की, मगर वो कसम पुरसी की हालत में 23 मई आज के दिन 1960 को दारे फानी से कूच कर गया। अब ये तो थी द ग्रेट गामा की कहानी, मगर दो जुमले जरा सुनते जाइए। हम ये कहते हैं कि आज के हुक्मरान कदर नहीं करते, आज के हुक्मरान वो सहूलियत बहम नहीं पहुंचाते स्पोर्ट्समैन को या आर्टिस्ट को जो पहुंचानी चाहिए, और हम ये कहते हैं कि 1960-70 की दहाई का पाकिस्तान बहुत अच्छा था और बड़े अच्छे हुक्मरान थे। तो भाईजान, उसी 60 की दहाई में द ग्रेट गामा रुस्तमे ज़मां 1200 किलो का पत्थर उठाने वाला, 10 बरस की उम्र में जोधपुर के मेले को दम्बखुद छोड़ देने वाला, यहाँ पे गुर्बत और कसम पुरसी की जिंदगी में मर गया। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमतें, आज की हुकूमतों पर हम शिकायत को ना होते हैं, तो शायद 1960 में भी हमारी हुकूमतें यही कर रही थी, और शायद यही वजह है कि आज फन्ने पहलवानी पाकिस्तान में मादूम नहीं, अदीमुल मिसाल होकर के रह गया है।